So record has started. So we will go by questioning things. Okay, so can you Sridhar, just check the variables, how we played with variables, creation, assigning, all those things. So you just remember these things because I will ask same questions again. Okay. Okay. Just answer me for this. So here create a variable called first name, assign the value or your name. So what will be the answer for this? You sent message? Uh, So you know how to create variable, right? yeah. So I actually given this first name, that is the variable name. So how usually we will create variable and how we usually we assign some value to that. Can you write that line? You mean how we assign the value for that variable? Correct. Okay. So for example, first name, your name will be there. Okay. Name is the Variable. variable name, and you have to assign your name as a value to that. Somebody there in the lobby always Sasi. Hi Sasi. Hello. Yeah, Sasi. Welcome. கேக்குதுங்களா ஜி? கேக்குது. Ah, Okay, I just started. Okay. okay. And I Okay, just want to go back and I want to just check whether you guys are able to remember all those things what we learned last week. okay. So let me share my screen. Is it visible? Yes, ji. Yes. Okay. So this is the question, and can you guys answer me for this? Just let me know once done.
Guys, done? Why you guys are silent? சாரி, எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல. Oh my god. ஃபுல்லா blank-ஆ இருக்கு. Sasi, what about you? SG, same. Let x is equal to calling that first name functions. So console.log. Okay, so just let me explain this question. Okay. So we learned about variable, okay? Yes. So how we have to create variables. This is very, very important, okay? You should not forget these things. That's why you guys have to practice while learning, or after learning you have to practice. Then only you will remember this. This is basic and fundamental. Without these things, you will not do anything in the program. Okay, so variables are must. Let me show my answer here. Here you see. So this is the basic, just creating the first name variable name, and you have to assign your name as a value to this variable. This is the question, and here you see this is the answer. So let first name equal to Ravi. So this is the string, and this is the variable creation. So this is just a very basic. Don't forget these things. Okay, now you guys remember this? Yeah, I remember. Okay, so let is very, very important, and you guys should not forget this. This is the keyword to create the variable. Okay. Okay, next question. Create a variable called x, assign the value 100 to it. So can you guys now quickly go ahead? Let x equal to 100. That equal to 100 semicolon. That's it. That is the correct answer. Let x equal to 100. That's all. Okay, third question. Display the sum of 15 plus 10 using two variables x and y. So what would be the answer? X is equal to 15, let y equal to 10. Let sorry, console x plus y. Exactly. That is correct. And before that, you have to mention a let. Okay. Yeah. So let x is equal to 15 and let y equal to 10. And the answer would be obviously so x plus y. Okay. Okay. Next question. Create a variable called z, assign x plus y to it, and display the result in an alert box. Let x is equal to 10. Let y is equal to 10. Let z is equal to x plus y. Alert z. I have given this here. First name John, last name Doe, age 35. So how will you declare these things in a single line? Let first name equal to John, last name equal to age equal to 35. We have to use a comma in between. Correct. Let first name and last name age. Okay, just check that is correct only. You have to use comma between each variable. Okay. So you have, this is the one of the type creating the variables. Actually, we will not use this in the program. It is not a good practice. This also will work, but this is not a good practice
to declare the variables in single line. This is not a readability will not be there, and obviously human will get confused. Okay. Okay. So assigning the values to the variables, declaring with the vertical lines would be the best practice. Okay. So single line இங்க ஈஸியா இருக்கு இல்லையா படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஜான் லாஸ்ட் நேம் டோ ஏஜ் 35 இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்குல்ல பட் அது இப்படி சிங்கிள் லைனா இருக்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருப்பாங்க நல்லா இல்லை படிக்கிறதுக்கும் நல்லா இல்லை புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது கரெக்டா ஆக்சுவலா என்னன்னா இப்போ லெட்டுன்னு ஒரே ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி 3 வேரியபிள் அதுக்கு அசைன் பண்றேன் பட் அதுக்கு பதிலா லெட்டுன்னு 3 யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு வேல்யூ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ரீடபிலிட்டி இருக்கும் ஓகே ஓகே அதுக்குள்ள வேரியபிள் தான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா லாஸ்ட் டைம் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் விச் மீன்ஸ் இன்க்ரிமெண்டல் டிக்ரிமெண்டல் அப்புறம் டபுள் ஸ்டார் மாடுலஸ் பர்சன்டேஜ் மாடுலஸ் எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் பார்த்துருப்பீங்க division subtraction multiplication additions right so now this is the question multiply 10 with 5 and alert the result so what would be the answer Let x is equal to 10, let y is equal to 5, alert 10 x star x that multiplication signature into y. You see the answer. Yes. I'm not asking any variable declaration here. 10. This will work actually. 10 into 5. Okay, next question. So divide 20 by 5 and alert the result. Alert 20 divided by 5, 4. Correct. Okay. Now alert the remainder when 15 is divided by 9. Remainder symbol 6. It will come remainder symbol. The remainder. Tile. I'm not asking the result. Symbol, operator. That what use? Percentage symbol. Oh, correct. Okay, next question. Use the correct assignment operator that will result in x being 100, same as x equal to x plus 1. So understand the question. This is very, very important actually. Okay, so actually I have given the result here itself. Okay, so x is equal to some value and y equal to 15. So this has become 100. Okay, so this I have explained, right? How x plus equal to y, right? Yeah. So this question. Okay, so something this is wrong. Okay, so the next operator use the correct assignment operator that will result in x being 100, same as x equal to x multiply y. So this is actually multiply equal to y, and this is 4 times 25. The same 100 it will come. So these operators we saw, right? Plus equal to minus equal multiply equal. Yeah, the plus equal to minus equal to means it's the equal only, right? That is the equivalent of this.
நம்ம இங்க போடுறோம் இல்லையா x equal to x into y. x into y னா என்ன? x ல என்ன இருக்கு? 25. 25 y ல என்ன இருக்கு? 4 4. So 4 into 25 எவ்வளோ? 100 100 மறுபடியும் இந்த x-க்கே அசைன் பண்ணிடுறோம். ஓகே என்னன்னா இப்போ நீங்க z கூட போடலாம். இப்போ z அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இந்த x equal to y ன்னு போட்டோம்னா ஆனா இந்த z-க்கு அந்த வேல்யூ வராது, தப்பாயிடும். ஓகே புரியுதா என்னன்ட்டு? ஓகே ஜி. அதாவது அந்த அட்லீஸ்ட் அப்ப y மல்டிப்ளிகேஷன் ஈக்குவல் டு x அப்படி இருந்தாலும் வரும் தானே ஜி? எப்படி எப்படி புரியல? y y மல்டிப்ளிகேஷன் சைன் இன்டு சாரி ஈக்குவல் டு x அப்படின்னாலும் கரெக்டா வரும் தானே ஜி? வரும் வரும் எல்லாம் ஒண்ணுதான். x யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல y யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாம் ஒண்ணுதான். நம்ம என்ன மல்டிப்ளிகேஷன் சிக்னேச்சர் யூஸ் பண்ணுமோ அந்த சிக்னேச்சர் வந்து ஈக்குவலுக்கு பிஃபோர் தான் இந்த அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் ஒர்க் ஆகும். அப்படிதான் கரெக்ட். இப்போ இந்த மாதிரி x equal to x into y அப்படின்னு y equal to y into x அப்படி வரும். ஓகே சேம் இது மாதிரி தான். இது வந்து என்னன்னா டிக்ளேரிங் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமா பண்ணலாம்னு சொல்றோம், வேற ஒண்ணு. இதெல்லாம் ஆபரேட்டர்ஸ். இப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகே சரி. ஆபரேட்டர்ஸ்ல இப்போதைக்கு அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம கிளாஸ் போகலாம் மறுபடியும். ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்புறம் மேட்டிக் பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த வெப்சைட்லேயே போயிட்டு லேப்டாப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இங்கேயே இருக்கு, ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி இன்னொரு டேப் ஓப்பன் ஆகும். அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், இந்த இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே ரிசல்ட் வரும். Say for example, suppose I just want to change this, multiply, then run, then your answer will be here. Okay. Okay. புரிஞ்சுல? புரியுது. 5 into 2 10. ஸோ இதெல்லாம் சும்மா நீங்கள் இங்கே வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் டைம், இருந்தாலும் ரொம்ப கோத்ரூ பண்ணிடலாம். ஸோ இது அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், இது வந்து எக்ஸ்பொனன்டேஷன், ரைட்? அப்புறம் நம்ம இந்த ப்ரியாரிட்டி பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? எது ஃபர்ஸ்ட் வரும், எது செகண்ட் வரும், தேர்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன். செகண்ட் டிவைடு, தேர்ட் அடிஷன், ஃபோர்த்து சப்ட்ராக்ட். ஓகே, தட் இஸ் த ப்ரியாரிட்டி. இது வராது ஃபர்ஸ்ட், டிவைட் வராது ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் parenthesis brackets அது இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் எடுத்துக்கோ. செகண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன், இதெல்லாம் தான் ப்ரியாரிட்டி. ஓகே, வேணும்னா நம்ம அதை செக் கூட பண்ணி காமிக்கிறோம். டெமோ வேணுமா? நெக்ஸ்ட் போலாம். அன்னைக்கு பார்த்தோம். ஸோ அது அப்படிதான் ஒர்க் ஆகும், ஒர்க்கும் ஆகுது அது பிரகாரம். ஓகே, டிவைட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, நான் உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன் இன்கேஸ் வேணும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஆல்ரெடி? ஒரு வேரியபிள் அந்த ஆப்ரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ், டிவைட்ஸ், modulus means remainder. You will get the remainder value. Okay, and incremental, so plus means it is x equal to 5. X plus means, so this will have 6. The same way
minus minus means this will be minus 1. So it will be 4. And this also we saw that exponentiations. So Root. this will be a root. Okay. Precedence. So this is the equivalent of this actually. This math dot actually math dot itself. There are a lot of functions that will be you guys gonna learn later. And this already I told you guys. So operator precedence. So plus will take multiply will take first and plus will take second. Okay. So this is the priority. So first will go multiply, second will go divide, third will go plus, and fourth will go minus. And if parenthesis bracket comes, then this is the first. Okay. So these are all the tables, precedence values table. So this will take first, like this. These are all the priority tables. So this you can check later also. Okay. So that's it, arithmetic. Now we'll go to assignment. So this assignment operators also we saw. So for the assignment, we have to use the equal sign to assign some values, and these are all the equivalent of x equal to y, the same as x equal to y, and plus equals, and this is equivalent of x plus equal to y, and x equal to x plus y. So these are all the same actually. Either you can use this or either you can use this, whichever you understand or whichever you understanding easy. Okay, the same as for all other operators. Got it? Yeah. So these are all the less than and these are all the greater than. Okay. So these all don't get confused. So you just go with a normal operators. So later, maybe in the advanced level, you will get to know what are all those and how these all are working. Not now, don't get confused. Okay. So basically, this is the assignment. We saw this already. So x equal to 10, how to assign some values to the variable, right? So this is already we saw. Okay. Okay. Next, data types. So this also we saw. So basically, this is number and this is string and this is object. So we saw all the data types which are all mentioned here. Okay. And even concatenation also you guys saw that. If you have any doubt, you can ask me also so that I will clarify those. So this concatenation last time we saw. So how this concatenation will go? So if string comes first, then everything will be considered as a string. So now numbers comes first, then numbers will be added and then a string will be added along with that number. Okay. புரிஞ்சிச்சுல? புரிஞ்சு. Yes. ஓகே. ஸோ அன்டிஃபைன்டுனா என்னன்னா ஒரு வேரியபிள் போட்டிருப்பீங்க, பட் ஆனால் அது வேல்யூ எதுவும் அசைன் ஆயிருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் அன்டிஃபைன்ட். ஓகே. ஸோ இது வந்து இப்போ நம்பர், இது வந்து ஸ்ட்ரிங். ஸோ இதெல்லாம் டேட்டா டைப்ஸ். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. திஸ் இஸ் கால்ட் டைனமிக் டேட்டா டைப்ஸ். என்னன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிளுக்கு என்ன டேட்டா டைப் வேணா அசைன் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டைனமிக் data types. Okay. பட் என்னன்னா கடைசியா எது இருக்கோ அதுக்கு அர்த்தம். இதெல்லாம் விட்டுரும். இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா கன்சிடரே பண்ணாது. ஏன்னா சேம் வேரியபிள் யூஸ் பண்றதுனால. ஓகே. சரி. ஸ்ட்ரிங்ல பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்ட்ரிங் வந்து டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணலாம், சிங்கிள் கோட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் கவர், டபுள் கோட், சிங்கிள் கோட் எல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி நம்பர்ஸ்.
ஸோ என்னன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டாட் வச்சு 00 போட்டாலும் நம்பர் தான், 34 முழுசாக இருந்தாலும் நம்பர் தான். ஓகே, ஸோ இது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் டைம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தி கேரக்டர்ஸ் லென்த் போகிறப்போ, இந்த மாதிரி லென்த்து 20-30 கேரக்டர்ஸ் லென்த் போகிறப்போ இது எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படின்னா, கால்குலேட்டர்லாம் வந்து E-5 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும். கால்குலேட்டர் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். ஓகே, any doubt? No. Raji. So this is called exponential notation. Okay, so booleans வந்து பேசிக்கா true or false. Okay, வேற எதுவும் வராது. இது வந்து ஒரு டைப், டேட்டா டைப். ஸோ டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஞாபகம் இருக்கா, சொல்ல முடியுமா? டேட்டா டைப்ஸ் எத்தனை டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு? String, array, object, numbers, boolean, good, null, undefined. Okay, ஸோ இது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதுலேயே வந்து 2 டைப் இருக்கும், primitive data type and non-primitive data type. So primitive என்னது? numbers, then string, number, string, boolean also, right? And non-primitive data types like object or array. Also, yes. So இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? So strings, undefined பார்த்தோம். So empty value na, so undefined means empty value, null also empty value. So basically undefined, null both are same. Okay, so null க்கு வந்து வேல்யூ எதுவும் இல்லை, ஸோ அதனால so it is just null. So but null வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அரேவும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல ஆப்ஜெக்ட் தான். ஓகே, so difference between undefined and null. So இது பார்த்தீங்கன்னா undefined வரும், null வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு வரும். டேட்டா டைப் நீங்கள் டைப் செக் பண்ணுறது. ஓகே, போத் சேம் தான், பட் ஆனால் டேட்டா டைப் அப்படின்னு செக் பண்ணுறப்போ டைப் ஆஃப் போட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா null வந்து ஆப்ஜெக்ட் காமிக்கும், டைப் ஆஃப் undefined வந்து undefined. ஓகே, ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ இந்த ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ்னா என்ன? ஸோ டைப்பும் செக் பண்ணும், பட் டபுள் ஈக்குவல் என்னன்னா ஒன்லி வேல்யூ செக் பண்ணும். ஓகேவா? இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அன்டிஃபைண்டும் நல்லும் ஈக்குவல் தான், அதனால இங்க ட்ரூ வருது. பட் இங்க அன்டிஃபைண்டும் நல்லும் ஈக்குவல், பட் ஆனால் டைப் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ஒன்று வந்து அன்டிஃபைண்டு, ஒன்று வந்து ஆப்ஜெக்ட், இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகல, ஸோ அதனால ஃபால்ஸ். ஓகேவா? ஓகே ஓகே, ஸோ ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங், நம்பர், பூலியன், அன்டிஃபைண்ட் எல்லாம் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ். இது 2 வகையாக பிரிச்சுக்கணும் டேட்டா டைப்ஸை, அவ்வளோதான். இதில் 4 வருதா? ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா இப்போ என்னென்னா ஃபங்க்ஷன், அப்புறம் வந்து ஆப்ஜெக்ட், அரே, இதெல்லாம் வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ இது எக்ஸசைஸ் என்னென்னா, ஸோ நவ் இப்போ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியுமா இங்கே என்ன வரணும்ட்டு? நம்பர், ஆபரேட்டர், நம்பர். ஸோ என்ன சொல்றாங்க? யூஸ் கமெண்ட்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் த கரெக்ட் டேட்டா டைப் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன? நம்பர். நம்பர். செகண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரிங். ஸ்ட்ரிங். தேர்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட். Statement data type. Like data types is a string only. இல்ல, இது பாரு, இது ஸ்ட்ரிங்ல இது என்னன்னு பாரு. இப்படி வந்தா என்ன? இந்த பிராக்கெட் வந்தா என்ன? ஆப்ஜெக்ட். நான் சொல்லி கொடுத்தேன். இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நான் சொல்றேன் இல்லையா, அப்போ வந்து நோட் பண்ணிக்கணும். சப்மிட் பண்றேன், ரிசல்ட் பார்க்கலாம். ஸோ ஷோ த ஆன்சர்ஸ். ஸோ கரெக்ட். ஓகேவா?
சரி. ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் நான் இது வந்து உங்களுக்கு எழுதி தரேன். இதெல்லாம் வந்து primitive data types. இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மறக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து primitive data type. ஓகே. நான் primitive data type பார்த்தீங்கன்னா அரே. அதுக்கப்புறம் ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இது மறக்கக்கூடாது. ஃபங்க்ஷன் ஜி. ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன். அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மறந்துடக்கூடாது. எப்பவுமே வந்து பேப்பர் எடுத்து வச்சு எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே. செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். காம்ப்ளெக்சிட்டி நீங்களே கூட போய் செக் பண்ணலாம். So non-primitive data types as a string array. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சிம்பிள் கூட ஒரு டேட்டா டைப் தான் ஆக்சுவலா. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜாஸ்தி. டேபிளே பட் அதுதான் ஓகேவா? ஸோ அது கேட்டா நீங்க சொல்லலாம். ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது? ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்னா, ஃபங்க்ஷனுங்கிற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்து இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி கர்லி பிரேஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு பண்ணோம்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷன். ஸோ வேரியபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறீங்க? லெட்ன்ற கீவேர்டு இல்லை கான்ஸ்ட்ங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோமா? கரெக்டாக இருக்கும். வேரியபிள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்? லெட் இல்லைன்னா கான்ஸ்ட். இப்போ வந்து லெட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் equal to ரவி. கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது வந்து ஃபங்க்ஷனுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும். எப்படி லெட்டுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுங்கிற கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகே,
So function name வந்து say for example full name அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறப்போ ப்ராக்கெட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும். இதுதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன், இதுதான் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது ரெஃபரன்ஸ் நான் இங்கே எழுதுறேன் இல்லையா, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நோட்லேயோ இல்லை நோட்ஸோ எடுத்துக்கணும். அப்படியே சும்மா உட்காந்து கவனிச்சா மட்டும் பத்தாது, ஏன்னா இது மறந்துடுவீங்க. ஸோ இது பேர் என்னன்னா ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன். ஓகே, வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். இது வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது, வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது. ஸோ ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம். சரி, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்னால என்ன யூஸ்? கரெக்டா கொஸ்டின் வருதா? ஃபங்க்ஷன்னால என்ன யூஸ்? இப்போ என்கிட்ட 2 வேரியபிள் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம். ஸோ என்னோட லாஸ்ட் நேம் ஜி. சரி, இப்போ இந்த ஃபுல் நேம் இப்போ எனக்கு வந்து என்னன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள்ல எனக்கு வந்து ஃபுல் நேம் எனக்கு வரணும் பிரிண்ட் பண்ண. சரியா? ஸோ இப்போ அதை நான் வந்து சிம்பிளா இங்கே கூட எழுதிடுவேன், கன்சோல் டாட் லாக். வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் பிளஸ், கரெக்டா? இப்படி போட்டா எனக்கு ஃபுல் நேம் வந்துருமா? நான் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுப்பேன், உள்ள கொடுத்துறேன். ஸோ ரவி ஸ்பேஸ் ஜி அப்படின்னு இங்கே பிரிண்ட் ஆகும். கரெக்டா? சரி, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு இது நான் எப்படி நான் ஃபுல் நேம் பிரிண்ட் பண்ணலாம்? இதையே நான் இதை எடுத்துக்கிறேன், காப்பி பண்ணிக்கிறேன், இது உள்ள போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இது உள்ள போட்டு இப்படி போட்டாலும் இது ஒர்க் ஆகும், இப்படி போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண ரிவோக் பண்ண போறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கால் பண்ணணும், அப்போதான் ஒர்க் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன், இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது. இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு விட்டுட்டா இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கன்சிடர் பண்ணாது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும். எப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் நேம் அப்படி சொல்லிட்டு கால் பண்ணணும், அப்போதான் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். சரி, இப்படி பண்ணிட்டா மட்டும் ஆன்சர் கிடைக்குமான்னா கிடைக்காது. என்ன பண்ணணும்னா இது பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? பிரிண்ட் பண்ணி செக்ஷன் ரெக்கார்ட் ஆகுது தானே? ஆகுது. ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை இப்படி தான் கால் பண்ணணும். ஓகேவா? ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸோ 2 டைம் ரவிஜி வந்தது. ஓகே, ஸோ லைன் நம்பர் 7. ஸோ லைன் நம்பர் 7ல இந்த கன்சோல் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. லைன் நம்பர் 12ல இந்த கன்சோல் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? புரிஞ்சிருச்சா ஃபங்க்ஷன் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு? சரி, இப்போ வேற மெத்தட்ல நான் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஃபுல் நேம் நான் பண்ண போறேன். இப்போ இதுல நம்ம வந்து பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணலாம். ஐ திங்க் ரெக்கார்ட் ஆகுதாச்சு, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆயிட்டு இருக்கு சசி. இல்ல அது டைம்னு நினைக்கிறேன், மீட்டிங் நடக்கிற டைம் தான். ரெக்கார்டுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆகுது. ரெக்கார்ட் ஸ்டார்டிங் இருக்கா, ஸ்டார்டட் ரெக்கார்டிங். ஓகே ஓகே ஜி, ஃபைன். இப்போ நான் இங்க போனாலும் இது வருது, ஸ்டாப் ரெக்கார்ட் தான் வருது பாருங்க. ஓகே தேங்க் யூ ஜி, தேங்க்ஸ் ஃபார் கன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா எனக்கு வந்து இங்க சம்ஒன் ரெக்கார்டிங்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும். சோ இப்ப காமிக்கலையா, அதனால கேட்டேன் ஜி. நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே பண்ணதுனால உங்களுக்கு வராது மேபி. அதனால தான். நீங்க வந்து லேட்டா தானே ஜாயின் பண்ணீங்க. ஆமா ஜி. அதனால உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஓகே. சரி, ஓகே. வந்து இது வந்து எம்டி ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்க இல்லையா? இது வந்து எம்டியா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணா ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்க. இப்போ நான் இதுக்குள்ள நான் இங்க வந்து ஆக்சுவலா என்ன பண்ணலாம்னா இங்க நான் வந்து இதுக்குள்ளேயே வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணலாம்.
வெளியில கிரியேட் பண்ண வேரியபிளை நான் உள்ளுக்குள்ளேயும் கிரியேட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் நான் டிக்ளேர் பண்ணலாம். இப்படி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு நான் எது கால் பண்ணாலும் எனக்கு ஒர்க் ஆகும். இது புரிஞ்சுச்சா என்னன்ட்டு? புரிஞ்சு. இது ரெண்டு வெளியும் பண்ணிக்கலாம், ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள யூஸ் பண்றத இந்த வேரியபிள் வந்து வெளியில நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. அது வந்து அன்டிஃபைன்டு வரும். அது பேர் வந்து இது பேர் வந்து என்னன்னா லோக்கல் ஸ்கோப். இது பேர் என்னன்னா குளோபல் ஸ்கோப். எழுதி வச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு. லோக்கல் ஸ்கோப் இன்னொன்று குளோபல் ஸ்கோப். ஸோ இது வந்து குளோபல் கிடையாது, இது வந்து லோக்கல். ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள மட்டும்தான் இந்த வேரியபிள் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும், வெளியில அக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவோம். அதாவது பப்ளிக்கா யூஸ் பண்றது வந்து குளோபல் சொல்லுவோம். இப்போ இது வந்து குளோபல் ஸ்கோப், ஏன்னா இது நான் டாப்ல கொண்டு போய் வேரியபிள டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். இது பேர் வந்து இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, என்னன்னா ஹோஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. ஹோஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனும் வேரியபிளும் டாப்ல டிக்ளேர் பண்றதுக்கு பேர் வந்து ஹோஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அது நீங்க போக புரிஞ்சுக்கீங்க. ஸோ எப்பவுமே ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஃபர்ஸ்டே நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடணும், என்ன வேரியபிள் வேணுமோ அதெல்லாம் அங்கே வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடணும். ஸோ உள்ள போய் நீங்க ப்ரோக்ராம் அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது கூட ஒரு வேரியபிள் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா திரும்ப டாப்ல வந்து தான் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும். ஓகே, ஓகேவா? ஓகே, சரி. இப்போ குளோபல் ஸ்கோப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, லோக்கல் ஸ்கோப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, சசி நீங்க சொல்ல முடியுமா குளோபல் ஸ்கோப்னா என்ன? குளோபல் ஸ்கோப்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே கொடுக்கிறது ஜி, டிக்ளேர் வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்றது. இதே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிக்ளேர் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் ஸ்கோப். ஸ்ரீதர்? குளோபல் ஸ்கோப்புங்கிறது பப்ளிக்காக டிக்ளேர் பண்ணுறது, ஹோஸ்ட் அந்த மாதிரி டாப் ஆஃப் த இதில் பண்ணுறது. லோக்கல் ஸ்கோப்புங்கிறது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பண்ணுறது, அதை வந்து வெளியே எங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அங்கே டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிளை வந்து நம்ம அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணால் அது வந்து வராது, அன்டிஃபைன்டாக காமிக்கும். சரி, இப்போ நான் வந்து உள்ளுக்குள்ள வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி அந்த வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு. சரி, வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி மெத்தட்லாம் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும், உங்களால் கற்றுக்க முடியும். ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா கற்றுக்க முடியாது. இஃப் தெர் இஸ் நோ ப்ராக்டிஸ் தெர் இஸ் நோ லேர்னிங். ஓகே, I hope you guys understand this. சரி, நான் வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷன் இப்போ பேர் பாராமீட்டர் ஆர் இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஓகே, பாராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இது எழுதி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஏன்னா இதெல்லாம் திரும்ப நான் கொஸ்டின் கேட்கணும். நாளைக்கு வந்தோடனே இதான் கேட்பேன், ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், குளோபல் ஸ்கோப்னா என்ன, லோக்கல் ஸ்கோப்னா என்ன, பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன, ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா என்ன. ரெண்டும் சேம் தான். ஆர்குமெண்ட்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் சேம், எல்லாம் சேம். என்னன்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இப்போ நான் வந்து நேம் நான் இங்கே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். First a name, comma, last name. ஓகேவா? இப்போ நான் இந்த வேரியபிள்ஸ் இங்கே டெலிட் பண்ணேன், ஸ்டில் இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஒர்க் ஆகும். பட் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ள வந்து கால் பண்ணுவேன் அதை. ஸோ எப்படி கால் பண்ணேன்னு பாருங்க. இப்போ நான் ஓகே இந்த கன்சோல் வந்து இதுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இந்த இடத்துல கன்சோலை தூக்கிடுறேன். இங்கே கன்சோல் தேவை. ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஸ்ட்ரிங்கு தான் கொடுக்கணும். ஓகே, ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் ரிலேட்டட் இல்லையா? ஸோ அதனால
ஸோ ரவி கம்மா லாஸ்ட் நேம் புரிஞ்சுது என்னன்ட்டு. ஸோ இது பேர் வந்து பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கு நான் இது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 2 ஆர்குமெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் வேல்யூ செட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபுல் நேம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன். இப்போ நான் இதை கால் பண்ணால் இந்த 2 வேல்யூ இங்கே வரும். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் நேம் ஆகும், லாஸ்ட் நேமு இந்த வேல்யூவும் போய் அசைன் ஆகிக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அசைன் ஆகிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம வெளியில் கால் பண்ணியிருக்கனால இது ரிவோக் ஆகும். ரிவோக் ஆகனா என்ன ஆகும், இந்த கன்சோல் பிரிண்ட் ஆகும். ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஓகே, பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கான்செப்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுதா? புரியுது. ஸோ இது வரைக்கும் போதும் இன்னைக்கு, ஏன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த 3 டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு உங்ககிட்ட இருந்து கொஸ்டின் கேட்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா அப்படியே ஸ்பீடாக போயிட்டனாலும் மறந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? வித்தியாசமா ஜி எனக்கு ஸ்மால் டவுட் ஜி. கேளுங்க. எனக்கு அந்த அதான் சொன்னீங்களே, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எதுக்காக நம்ம வரோம், அந்த ஃபங்க்ஷன்ல என்ன ஒரு யூசேஜ் இருக்கு? நம்ம நார்மலா ரன் பண்றது லெட் போட்டு நம்ம கன்சோல் போட்டு பண்றதுக்கும், ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன்ல பண்றதுக்கும் என்ன ஒரு பெனிஃபிட், ஒரு அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? அதனால அதுக்காக கேட்குறேன். ஓகே, இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. வேரியபிள் வந்து அப்படி கிடையாது. வேரியபிள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு டைம் தானே யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆமாம் ஜி. இப்போ இந்த 2 வேல்யூ கூட்டணும் இல்லை 2 வேல்யூ ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ வேரியபிள் எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க? அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸி இல்லை. இப்போ ஃபுல் நேம்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு நான் போயிட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஃபுல் நேம்ங்கிற இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் இல்லை எனக்கு. இப்போ நிறைய இடத்துல போனீங்கன்னா, இப்போ லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க. ஸோ லாகின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வருமா? ஆமாம் ஜி. இப்போ தான் நான் லாகின் பண்ணிடுவேன். ஸோ இது வந்து என்னோட ஃபுல் நேம், இங்கே இமெயில் ஐடிலாம் வருது. ஸோ இது வந்து நான் ஒரு வேரியபிள் வச்சு நான் இப்போ இங்கே இந்த வெப்சைட்டை இது மாதிரி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஆமாம், கரெக்ட். அப்போ நான் ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு நான் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்? இப்போ இங்கே ஒரு வேரியபிள் நான் ஆல்ரெடி இங்கே ரவின்னு வச்சுட்டேன். ஓகே. இப்போ ஒரு 10 பேர் வராங்க என்னோட வெப்சைட்டுக்குள்ளனா, அப்போ நான் எப்படி இந்த இது வந்து எப்பவுமே யூனிக், இது மாறவே மாறாது. ஃபர்ஸ்ட் நேம் வேரியபிள் மாறாது. பட் ஆனால் இங்கே நேம் வந்து மாறிட்டே இருக்குமா? எஸ். ஸோ அது அப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? அப்போ வேரியபிள் வந்து நம்ம 100 வேரியபிள் வர்றவங்களுக்குலாம் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. ஆமாம் ஜி. இப்போ இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா, ஸோ நான் அதை டைனமிக்காக மாற்றிடுவேன் இந்த மாதிரி. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஃபுல் நேம்குள்ளே வர்றவங்களோட நேமை இன்புட்டாக வாங்கிப்பேன். உள்ளே வந்து நான் அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமையும் சேர்த்து ஃபுல் நேமாக அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுவேன். இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அந்த மாதிரி. புரியுதா? பட் அதே இது டிஸ்ப்ளேவும் அதுலயும் பண்ண முடியுதானே ஜி? வேரியபிள் டிக்ளரேஷன்லயும் பண்ண முடியாது. அதுதானே சொல்றேன். பா இங்க நீ ஆல்ரெடி ரவின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்ட. நீ ஓகே இல்ல, நீ எப்படி சசின்னு இதுல போய் மறுபடியும் பண்ணுவ? தப்பு இல்ல அது. பட் ரீ அசைன் ஆகும் தானே ஜி? நீங்க தான் சொன்னீங்கல்ல. எப்படி அசைன் ஆகும்? லெட்டுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ ஃபிக்ஸ்டு, இது அதுவும் டைனமிக் தான். எது லேட்டஸ்டா நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் அப்டேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல ஜி. அது வந்து நீ கடைசியா அப்டேட் பண்றது அப்டேட் ஆயிடும். கரெக்டா? இப்போ நீ டைனமிக்கா எப்படி யூஸ் பண்ணுவ? நீ ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டு பண்ணேன்னா அப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ போயிடுமா? ஆமா ஜி, ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ போயிடும். இப்போ நீயும் லாகின் பண்ணிருக்கிற, நானும் லாகின் பண்ணிருக்கிறேன். கரெக்டா? ஆமா ஜி. ஒரே வேரியபிளுக்கு எப்படி ரெண்டு நேம் அசைன் ஆகும்? ஆமா, அப்ப வராது. அப்ப ஏதோ ஒண்ணுதான் எடுத்துக்கும். சோ தட் இஸ் ராங் இல்லையா? ஓகே. ஒண்ணுதான் எடுத்துக்காது, ப்ரோக்ராம் ரன்னே ஆகாது. தட் இஸ் ராங். ஓகே. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் லாகின் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு ரவின்னு வருமா? எஸ். செகண்ட் வந்து லாகின் பண்றப்போ சசின்னு வருமா? ஆமா ஜி. என்னோட லாகின்ல நான் போய் பார்த்தேன்னா எனக்கு ரவின்னு இருக்காது, சசின்னு இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஏன்னா உன்னோட நேம் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடுதுல. ஓகே ஓகே. அப்ப எல்லாமே ப்ரோக்ராம் தப்பாயிடும். எனக்குன்னு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்காது.
இப்போ ரிசல்ட் பார்க்குறோம். இப்போ ஹையர் செகண்டரி ரிசல்ட் பார்க்குறோம். ஸோ ரிசல்ட் வந்து மார்க் வந்து இப்போ எனக்குன்னு இருக்கிற ரிசல்ட் வந்து வேற இருக்கும் இல்லையா? என்னோட மார்க்லாம் வேற இருக்கும், உன்னோட மார்க். இப்போ நான் வந்து ஒரே வேரியபிள்ல போட்டு அசைன் பண்ணேன்னா எல்லாரோட ரிசல்ட்டும் ஒரே, கடைசியா யார் அப்டேட் ஆச்சோ அவங்க ரிசல்ட் தானே இருக்கும். அப்போ வந்து அது தப்பு இல்லை ப்ரோக்ராமு. அதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லி தரேன். ஓகே. ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து டைனமிக்காக பண்ணிட்டோம், ஃபுல் நேம் இருக்கு. அப்போ நான் இந்த ஃபுல் நேம்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் எத்தனை டைம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, புரியுதா? ஸோ இனிஷியலாக நான் ப்ராம்ப்ட் சொல்லி கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? ப்ராம்ப்ட்னா எப்படி யூஸ் ஆகும், ப்ராம்ப்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேனா? ப்ராம்ப்ட் அஞ்சி இது ப்ராம்ப்ட் சொல்லி கொடுத்தேனா? இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு சேவ் எக்ஸாம்பிள் என்டர் யுவர் நேம் எப்படி சொல்லி கொடுத்தேனா? என்டர் யுவர் நேம் ப்ராம்ப்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இல்லை ஜி. ஞாபகம் இல்லையா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன் நான், மறந்துட்டீங்களா? மறந்துட்டேன். சரி, இப்போ என்னன்னா ப்ராம்ப்ட்ங்கிறது என்னன்னா, நீங்க வெளியில ஒரு யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறது. இது ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னு டைப் பண்ணா எனக்கு வந்து இந்த கன்சோல்ல ரவி நீங்க எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, தெரியுதுங்களா? தெரியுது. சரி, இப்போ இந்த ப்ராம்ப்ட் வச்சு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை ப்ளே பண்ணுவோமா? டைனமிக்கா பண்ணலாம். ப்ளே பண்ணலாமா? வாங்க. இப்போ இங்க ஃபங்க்ஷன் இருக்கா? இருக்கு ஜி. சரி, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வந்து ப்ராம்ப்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து f first name, அதில் enter your first name. ஓகே ஓகே, போட்டோம். அப்புறம் இதையே காப்பி பண்ணி இன்னொரு லைனில் லாஸ்ட் நேம் கேட்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து லாஸ்ட் நேம், இங்கே வந்து லாஸ்ட் நேம் வேரியபிள் வந்து லாஸ்ட் நேம். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேரியபிளையும் நான் இங்கே வந்து அசைன் பண்ணிடுறேன். இங்கே வந்து நான் டைரெக்டாக பண்ணதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே வந்து fn ஃபர்ஸ்ட் நேமும் ln வந்து லாஸ்ட் நேம். ஸோ இப்போ இது என்ன புரியுதா ப்ரோக்ராம் எப்படின்ட்டு? புரிஞ்சிச்சா? இப்போ என்ன ஆகும், நீங்கள் என்டர் பண்ணீங்களா ப்ரௌசரில், அது இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்குமா? லாஸ்ட் நேம் கேட்கும். லாஸ்ட் நேம் என்டர் பண்ணோடனே மறுபடியும் இங்கே வரும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே உள்ளே போகும். உள்ளே போயிட்டு இது பிரிண்ட் ஆகும். ரன் பண்ணுமா? ஆமாச்சி. ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம் அசைன் பண்ணுறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து மாற்றி தரேன் ஜி. ஸோ எனக்கு லாஸ்ட் நேம் கேட்குது. இப்போ இங்கே வந்து ரவி. ஸோ அப்போ எனக்கு ஜி ரவின்னு வருமா? வந்துச்சா? ஓகே ஓகே ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? இப்போ நான் வந்து அதே ப்ரோக்ராம் நான் திரும்ப ரீரன் பண்ணுறேன். ஸோ ரீரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ நான் மாற்றி என்ன நேம் வேணா தரலாம். ஸோ சசி. ஓகே, செகண்ட் வந்து சம்திங் ஏதோ டி. இப்போ சசி டின்னு வருதா? இது எப்படி டைனமிக் ஆச்சு பார்த்தீங்களா? ஆமாங்க. ஸோ இதுக்கு தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் யூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்குலேட்டர் இருக்கு ஜி. ஆனா ஃபங்க்ஷன்ல ப்ரீவியஸ் குடிக்கிற டேட்டாவும் நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும், அப்படிதானே ஜி? ஆக்சுவலா சிம்பிள்ப்பா. இங்க ரெண்டு வேரியபிள்ல ரெண்டு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்றோம், கரெக்டா? அந்த ரெண்டு வேரியபிள்ல இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அசைன் பண்றோம். ஆமா ஜி. இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு, இந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் நேமையும் லாஸ்ட் நேமையும் பிரிண்ட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன வேலை பண்ணுது, ஃபர்ஸ்ட் நேமையும் லாஸ்ட் நேமையும் பிரிண்ட் பண்ணுது, அவ்வளவுதான் பண்ணுது இந்த ஃபங்க்ஷன்.
ஓகே புரிஞ்சுச்சா? புரியுது. எனக்கு என்னன்னா டிக்ளேர் மாதிரியே தான் இருக்கு. பட் ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன பர்பஸ்க்காக அது ஒர்க் ஆகும் தான் எனக்கு டவுட் ஜி. அதான் console.log இப்படி போட்டுட்டு லெட்டர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்றீங்களா? இதா அந்த 2 லைன்ஸும் டிக்ளேர் பண்றீங்க. கீழே கன்சோல்ல இருக்கு. இது வந்து நார்மலா வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றது. இதே ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம இதே மாதிரி தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகுது. கரெக்ட்டுங்களா ஜி? ஆமா. சோ இதுல ஃபங்க்ஷனோட ஒரு நீடட் வந்து எந்த மாதிரி இப்ப டிக்ளேர் வேரியபிளும் இதுவும் ரெண்டும் சேம் தான் ஜி. இப்ப ரவிக்கும் கொடுத்துருக்கீங்க, சசிக்கும் கொடுத்துருக்கீங்க, ரெண்டுக்குமே சேம் அவுட்புட் வருது. ஆனா நான் அதான் கேக்குறேன், அந்த ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் எங்க அது எக்ஸாக்டா ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் எனக்கு டவுட். ஒன்னும் இல்லப்பா, இப்போ 2 வேல்யூ நீ மல்டிப்ளை பண்ண போற, இல்ல பிளஸ் பண்ண போற, இல்ல மைனஸ் பண்ண போற. கால்குலேட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. இது கால்குலேட்டர் இருக்கா? இருக்கு ஜி. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் 1ன்னு கொடுத்துட்டு பிளஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? அப்ப இந்த 1 போயிடுமா? ஆட் ஆகும். இப்போ நான் 2ன்னு கொடுத்தா இப்ப 2 தான் தெரியுது என் கண்ணுக்கு இல்லையா? எஸ். சோ முன்னாடி வேல்யூ தெரியல. இப்ப நான் மல்டிப்ளை அது ஈக்குவல் கொடுக்கும்போது 3ன்னு கரெக்ட்டா வந்துச்சா? ஆமா ஜி. எப்படி ஒர்க் ஆகுது கால்குலேட்டர்னா? இப்போ காமிக்கிறேன் பாரு. இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது கால்குலேட்டர். இப்ப சோ நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்போ இங்க 2 வேல்யூ வாங்க போறேன். சரியா? ஓகே. இப்போ அந்த வேல்யூ வாங்கி நான் இங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். ஓகே. இப்போ பாரு, இப்போ நான் மல்டிப்ளை பண்றேன். சரியா? ஓகே. சேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம்னு இருக்கட்டும். அப்படி இல்லனா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூன்னு வெச்சுக்கோங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் வேல்யூ. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ இங்கே எது வேணா இருக்கலாம். ஏன்னா இது இங்கே பாஸ் ஆகிறப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகே 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 சரி. இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன். 2 வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். ஓகே ஓகே. மல்டிப்ளை வந்து ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னா ஒரு டவுட் இருக்கும். ஏன்னா இங்கே வாங்குறப்போ இது என்னவா வேல்யூ வரும்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரிங்காக வரும். ஸோ அது அந்த எரர் வரும்போது நாங்கள் காமிப்போம். ஓகே சரி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிறது சும்மா 5 கூட. ஓகே செகண்ட் வேல்யூ 3 கூட. இப்போ என்ன வரணும் இங்க ஆக்சுவலா 15 வரணும். 15 வரணும். 15 வரணும். கரெக்ட்டா வந்துச்சா? எஸ். சோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கு? இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது, 2 வேல்யூ கொடுக்கிற வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லிருக்கோம். இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லிருக்கோம். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கொடுத்தப்ப என்ன சொல்லிருந்தோம், ஜஸ்ட் இந்த ஃபுல் நேம் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும் சொல்லிருந்தோம். கரெக்ட்டா? ஆமா ஜி. தனித்தனியா வாங்குற வேல்யூவை அது ஃபுல் நேமா பிரிண்ட் பண்ண சொன்னோம். இப்போ 2 வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னோம். சோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ங்கறத ஃபங்க்ஷனிங் நீ வந்து செய்ய வைக்கிற ஒரு விஷயத்தை செய்ய வைக்கிற ஃபங்க்ஷன். ஓகே ஃபங்க்ஷன் ஆத பாருன்னு சொல்றோமா? ஆமா ஜி. என்னப்பா இது ஃபங்க்ஷன் ஆத தெரியல எனக்கு அப்படினா வேலை செய்யுதா பாரு அப்படி சொல்றோமா? ஓகே. நீ 2 வேல்யூ தனித்தனியா கையில வச்சிருந்தா என்ன அது ஒண்ணு வேல்யூ கிடையாதுல்ல? ஆமா ஜி. பட் ஆனா அது ரெண்டுத்தையும் அது ஏதோ ஒன்று பண்ண வைக்கணும் இல்லையா? சம்திங் ப்ளஸ் பண்ண வைக்கணும், இல்லை மைனஸ் பண்ண வைக்கணும், இல்லை மல்டிப்ளை பண்ண வைக்கணும், டிவைட் பண்ண வைக்கணும். இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் நீ. ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருச்சா? ஃபங்க்ஷனோட வேலை என்ன பண்ணுது, ஒரு ஆக்ஷன் அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. நீ என்ன சொல்றியோ அது பண்ணும். இங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நீ என்ன சொல்றியோ அது பண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷன். ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் விளையாடணும். ஓகே சரியா? சரி இன்னைக்கு கிளாஸ் ஓவர். ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆர்குமெண்ட்ஸ், பேராமீட்டர்ஸ், குளோபல் ஸ்கோப்பு, லோக்கல் ஸ்கோப்பு, எத்தனை வகையான ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் பண்ணோம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நாளைக்கு கேட்பேன் நான். நீங்களே தான் வந்து இந்த கான்செப்ட். ஓகே 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 சரி. ஓகே வேற எதனா டவுட் இருக்கா? இல்லைங்க ஜி. ஓகே தென் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா இன்னைக்கு? எஸ் தேங்க் யூ. ஓகே அப்புறம் வீடியோஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு. நான் லிங்க் அனுப்புறேன் குரூப்ல. நீங்க பண்ண போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஷூர் ஜி ஷூர். தேங்க் யூ. பை பை. தேங்க் யூ. Thank you. Bye.